Good evening, Jane. Good evening, Vera. Right. Today we are going to start very important topic for UPSC Civil Service Examination, that is Indus Valley Civilization. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఫోకస్డ్ గా వినాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీకు డీటెయిల్డ్ గా అర్థం అవుతుంది, రైట్? చూడండి, ఇఫ్ యూ ఫాలో ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ, లైవ్ క్లాసెస్ ఫాలో అయితే యూ విల్ మాస్టర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ థింక్ దట్ హిస్టరీ ఈస్ వెరీ బోరింగ్, బట్ I will add emotions, I will add drama, I will add stories, everything, so that మీకు ఈజీగా హిస్టరీ మీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి a cake walk for you. Trust me, you will remember the facts very easily. So all you need to do is attending the classes live every day. Perfect. So listen to me carefully. Before going into Indus Valley Civilization, let me give you a small background. ఒక background ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా వినాలి. First things first, what is history? History simply means the past. History came from the word named hysteria. This is a Greek word. What is the meaning of hysteria? Hysteria simply means quest, search, అన్వేషణ లేదా పరిశోధన అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది. History can be studied through two important sources. One is archaeological sources and the second one is literary sources. So the study of archaeological sources, the study of history through archaeological sources is simply called archaeology. Who is the father of archaeology? Father of archaeology is Flinders Petrie. Exactly. Who is the father of Indian archaeology? Alexander Cunningham. Exactly. About whom we are going to talk in a while. In a few moments, మనం ఆయన గురించి కూడా మాట్లాడతాం. So these archaeological resources are of many types, like inscriptions, coins, architecture, వీటన్నింటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. And literary sources are of two types, that is, one is religious literary sources and the second one is secular literary sources. Afterwards we spoke about prehistory. It is a long period of human history in which we do not have any literary sources to study about that particular period, that is prehistory. Prehistory can be divided into three ages. One is Miocene age, second Pliocene age, third one ఏంటంటే ప్లీస్టోసిన్ ఏజ్. వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, మీకు ఈజీగా అన్నీ అర్థం అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ సెడ్ దట్ apes appeared for the first time on this planet in Miocene period. These apes అన్ని ఒకేలా ఉన్నాయా అంటే లేదు. These apes are of diversified nature. Their anatomical structure is different from one another. ఒకటి నుంచి ఇంకో దానికి anatomical structure different గా ఉండడం అనేది జరిగింది. They used to walk on four legs. 4 కాళ్ళ మీద అవి నడవడం అనేది జరిగింది. So as the time passes by, in Pliocene age, what happened? Their spinal cord got erected. సో అవి బైపెడల్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. 2 కాళ్ళ మీద నిలబడడం అనేది జరిగింది. 2 కాళ్ళ మీద నడిచినటువంటి ఏప్స్ ని ఏమన్నాము? హోమో ఎరెక్టస్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరిగింది. వాట్ వాస్ ద మేజర్ థింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ప్లయోసిన్ పీరియడ్? చెప్పాలి. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్లీస్టోసిన్ ఏజ్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ప్లీస్టోసిన్ ఏజ్? హోమో ఎరెక్టస్ బికేమ్ హోమో సేపియన్. వాట్ డు యు మీన్ బై హోమో సేపియన్? సేపియన్ మీన్స్ థింకింగ్ మ్యాన్, ఏబుల్ మ్యాన్ అని చెప్పి అర్థం. మనిషి ఆలోచించడం అనేది మొదలు పెట్టాడు. దిస్ ప్లీస్టోసిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఐస్ ఏజ్. వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐస్ ఏజ్? ఫ్రమ్ మియోసిన్ ఏజ్ టు ప్లీస్టోసిన్ ఏజ్ గ్లోబల్ టెంపరేచర్ స్టార్టెడ్ డిక్రీజింగ్, తగ్గుతూ రావడం అనేది జరిగింది. అండ్ ద లాస్ట్ ఏజ్, దట్ ఈస్ ప్లీస్టోసిన్ ఏజ్, కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 4 ఇంపార్టెంట్ ఏజెస్: పేలియోలిథిక్ ఏజ్, మీసోలిథిక్ ఏజ్, నియోలిథిక్ ఏజ్, చాల్కోలిథిక్ ఏజ్. The major development happened in Paleolithic age was the discovery of fire. Fire అనేది కనుక్కోబడడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ద డిస్కవరీ ఆఫ్ స్టోన్ టూల్స్. మనిషి రాతి పనిముట్లు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వాడడం అనేది మొదలు పెట్టాడు. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ మీసోలిథిక్ పీరియడ్. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మీసోలిథిక్ పీరియడ్? హ్యూమన్స్ స్టార్టెడ్ డొమెస్టికేటింగ్ యానిమల్స్. డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మీసోలిథిక్ పీరియడ్. అండ్ దాంతో పాటు మైక్రోలిథ్స్ అనేటటువంటి న్యూ స్టోన్ టూల్స్ కూడా మనిషి కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. The first animal to be domesticated by man was wild dog. And where the animal wild dog was domesticated? Present day Israel, no, elsewhere Palestine, right? So India lo ekkadandi? Adhamgarh district of Madhya Pradesh. And next, in Neolithic period, what happened in the Neolithic period, amma? Agriculture appeared for the first time in Neolithic period. What are the first crops to be cultivated? Chapali? Barley, wheat, rice. రైస్ మొదట ఎక్కడ కల్టివేట్ చేయబడింది?
యాంగ్చేల్ బీహార్. రివర్ వ్యాలీ. సో మన ఇండియాలో ఉత్తరప్రదేశ్ లో కల్టివేట్ చేయబడ్డం అనేది జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్? ఏ న్యూ మెటల్ దట్ ఈస్ copper emerged for the first time for humans. Humans started using this particular metal, copper. Along with copper they also used stone tools అండి. సో కాపర్ వచ్చింది కదా అని స్టోన్ టూల్స్ ని అబాండన్ చేసేసారా అంటే జైలా, స్టోన్ టూల్స్ తో పాటు కాపర్ కూడా పట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. సో రెండింటిని వాడుకలో ఉండడం వల్ల దాన్ని చాల్కోలిథిక్ పీరియడ్ అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. రైట్. సో వెన్ డిడ్ దిస్ ఎర్లీ పెయింటింగ్స్ ఎమర్జ్? వీటన్నింటిలో పెయింటింగ్స్ అనే ఫస్ట్ ఎక్కడ ఎమర్జ్ అయ్యాయండి చెప్పాలి? అప్పర్ పాలియోలిథిక్. ఎగ్జాక్ట్లీ, పాలియోలిథిక్ పీరియడ్ లో ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇనిషియల్ టైమ్స్ మోనోక్రోమ్ అని చెప్పుకున్నాం, తర్వాత మీసోలిథిక్ పీరియడ్ వచ్చినప్పటికీ పాలిక్రోమ్ గా మారడం అనేది జరిగింది. We spoke about all these things. Throughout this period, humans never lived in a settled lifestyle. Urban settlements అనేటటువంటివి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. They used to live in nomadic lifestyle. ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి, ఆ ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి సంచార జీవనం గడుపుతూ వాళ్ళు నివసించడం అనేది జరిగింది. కానీ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 4000 BC, 4th millennium BC, క్రీస్తు పూర్వం 4000 శతాబ్దం టైంలో కొత్త సివిలైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. నాగరికతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. హ్యూమన్స్ స్టార్టెడ్ లివింగ్ ఇన్ సెటిల్మెంట్స్, ప్లెయిన్ ఏరియాస్ లో సెటిల్మెంట్స్ లో వాళ్ళు బతకడం అనేది, సెటిల్మెంట్స్ లో వాళ్ళు జీవనం సాగించడం అనేది మొదలు పెట్టారండి. There were 4 important civilizations that were flourished all around the world. The first one is Mesopotamian or Sumerian civilization, and the second one is Egyptian civilization. Third one is Chinese civilization, and the last one, fourth one is Indus Valley civilization or the Harappan civilization. One of the most striking feature of all these civilizations was all these civilizations were flourished on some or the other river valley. For example, Mesopotamian civilization తీసుకుందాం, దాన్ని Sumerian civilization అని కూడా అంటారు. It was flourished on the banks of river Tigris and river Euphrates. టర్కీలో ఆరిజినేట్ అయ్యేటటువంటి ఈ 2 రివర్స్ యొక్క వ్యాలీస్ ఒడ్డున వీళ్ళు బతకడం అనేది జరిగింది. సెకండ్ వన్ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్. Egyptian civilization was flourished on the banks of the longest river on the planet, that is Nile River. And third one is Chinese civilization. Chinese civilization was flourished on the banks of a river in China, that is Huanghe or Yellow River అని కూడా అనడం అనేది జరుగుతుంది. The fourth important civilization is Indus Valley civilization. As the name indicates, this civilization was flourished on the banks of river ఇండస్. సింధు నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఒక గొప్పదైనటువంటి సివిలైజేషన్ అనేది వెల్లివిరవడం అనేది జరిగిందమ్మా. వీళ్ళు అర్బన్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, మెటీరియల్ కల్చర్ అనేది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, లావిష్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చూడడం అనేది జరిగేది, క్లీన్లీనెస్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగేది, బర్న్ట్ బ్రిక్స్ కాల్చిన ఇటుకలతో వీళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది జరిగేది. అండ్ కాటన్ వాడినటువంటి మొదటి పీపుల్ ఎవరు అంటే ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్. సో వండర్ఫుల్ సివిలైజేషన్ దట్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అనేది ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. on the Indian subcontinent. We are going to discuss about this wonderful civilization in this particular class, right? So జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ సివిలైజేషన్? నాగరికత అంటే ఏంటండి? సివిలైజేషన్ సింప్లీ మీన్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సొసైటీ. మానవ సమాజం ఏదైతే ఉంటుందో అది అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మ్, అభివృద్ధి చెందినటువంటి భావనలోకి వెళ్తే, అభివృద్ధి చెందినటువంటి పర్స్పెక్టివ్ లోకి వెళ్తే దానికి మనం సివిలైజేషన్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఇట్ హ్యాస్ కాంప్లెక్స్ హ్యూమన్ సొసైటీ. సో సివిలైజ్డ్ సొసైటీస్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ద మోడర్న్ సొసైటీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సొసైటీస్. ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఎనీ వర్డ్ నేమ్డ్ కాంప్లెక్స్ సొసైటీ అని వచ్చింది అనుకోండి, దట్ సింప్లీ మీన్ మోడర్న్ సొసైటీ అని అర్థం. This world is full of complexity. This world is full of chaos, isn't it? సో మ్యారేజ్ అనేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, కిన్షిప్ అంటే సంబంధ బాంధవ్యాలు అనేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, బ్యాంకింగ్ అనేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ అనేటటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, పీస్, వార్, ఇవన్నీ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. వేర్ దీస్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎప్పుడైతే ఒక సొసైటీలో భాగం అవుతాయో దానిని మనం సివిలైజ్డ్ సొసైటీ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ ఆల్సో విట్నెస్ కల్చరల్ as well as technical developments.
కల్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి, కల్చర్ ఆన్ ఏ హోల్ ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. టెక్నాలజికల్ టూల్స్, టెక్నాలజికల్ మెజర్స్, టెక్నాలజికల్ డివైజెస్ వీటన్నింటిని వాడుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. మనిషి ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది. But the meaning of this particular word, the definition of this particular word, civilization, is hotly contested. So among anthropologists, anthropology is the study of human beings. అర్థమైందా? సో ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎక్కువగా దీని గురించి ఎక్కువగా ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ సివిలైజేషన్, ఆన్ విచ్ క్రైటీరియా యూ కాల్ సంథింగ్ యాజ్ సివిలైజేషన్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. if you understand the literal meaning of civilization అనే పదానికి ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే, civilization was originated from a Latin word named civitas అనేటటువంటి పదం నుంచి this particular civilization అనేది ఆవిర్భవించడం అనేది జరిగింది. civitas, what do you mean by civitas? cities అని చెప్పి అర్థం. అర్థమైందా? civitas అంటే ఏంటి? సిటీ అని చెప్పి అర్థం. So what do you mean by civilization then? నాగరికత అంటే ఏంటంటే, the literal meaning of civilization is a society made up of cities. So where cities అనేవి thrive అవుతాయో, where cities అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయో, that particular society ని civilized society అనడం అనేది జరుగుతుంది. And these civilized societies are culturally superior. వాళ్ళ తాలూకా కల్చర్ అనేది ఇట్ ఈస్ కల్చరలీ వెరీ సుపీరియర్. ఒక బార్బారిజం అనేటటువంటిది ఉండదు, ఒక బార్బేరియన్ సొసైటీ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫార్మ్. అర్థమైందా అని చెప్తారు. అండ్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, దేన్ని ఆన్ విచ్ బేసిస్ యూ కాల్ సంథింగ్ యాజ్ సివిలైజేషన్ అని మనం మాట్లాడుకుంటే, దే ఫార్మ్ సెటిల్మెంట్స్, దే లివ్ ఇన్ సెటిల్మెంట్స్, దే ఆర్ నాట్ నొమాడిక్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది వాళ్ళు గడపరు. అంటే సంచార జీవనం అనేది గడపరమా, వాళ్ళొక సెటిల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది గడపడం అనేది జరుగుతుంది ఇన్ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ. దేర్ విల్ బి ఏ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్, పంట పండించుకోవడం కానీ, దాని ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ ఇది చేయడం కానీ, వీటన్నిటిని ఒకరే చేసుకోవడం అనేది. దేర్ విల్ బి ఏ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఒకరు ఆర్టిస్టులుగా పనిచేస్తారు, ఒకరు సైంటిస్టులుగా పనిచేస్తారు, ఒకరు టీచర్స్ గా పనిచేస్తారు, ఒకరు మ్యాసన్స్ గా తాపీ మేస్త్రులుగా పనిచేస్తారు, ఒకరు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ లో ఉంటారు, ఒకరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తారు. అర్థమైందా? కొంతమంది సమదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ చేస్తారు. దేర్ విల్ బి డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. అర్థమైందా? అందరూ ఒకే పని చేయడం అనేది జరగదు. టూల్స్ టు ఎయిడ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్, దాంతో పాటు దే యూజ్ బ్రెయిన్. దీస్ పీపుల్, సివిలైజ్డ్ సొసైటీలో ఉండేటటువంటి పీపుల్, దే మేక్ థింగ్స్ వెరీ ఈజీ. దే ఆల్వేస్ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్ వెరీ ఈజీ. దే ఆల్వేస్ యూజ్ టూల్స్, పనిముట్లనే వాడడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ది సొసైటీలో టెక్నాలజీ అండ్ కల్చరల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, సొసైటీలో టెక్నాలజీ అండ్ కల్చరల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దేర్ విల్ బి ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కూడా ఇక్కడ చోటు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దేర్ విల్ బి టైమ్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. రైట్, these are all the features of a civilized society. My dear student, let me know, we are living in civilized society or not then? మనం civilized societies లో ఉంటున్నామా లేదా? Yes sir. Yes sir. Right, we are meeting all these features or not? Yes. Yes. Yes sir. Right, so we are living in a civilized society. So Indus Valley people also used to have these features. So that is also called Indus Valley civilization. And what are the other three contemporary civilizations of Indus Valley civilization? First one, Mesopotamian civilization. Second one, Egyptian civilization. Third one, Chinese civilization. Fourth one, Indus Valley లేదా Harappan civilization. Very good. ఇక్కడ వరకు అందరికీ అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, టైప్ yes. ఎస్ టైప్ చేస్తే నెక్స్ట్ దానికి మూవ్. Right. Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is the first major civilization in South Asia. దక్షిణ ఏషియా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఫ్లరిష్ అయినటువంటి one of the greatest civilization is Indus Valley civilization. As the name indicates, it was flourished on the valleys of river Indus. సింధు నది అండ్ సింధు నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఈ తాలూకు సివిలైజేషన్, ఈ తాలూకు నాగరికత ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది.
It's spread across a huge area that is 12 lakh square kilometers. That is the reason why we call this civilization as the largest civilization in the world. ప్రపంచంలోని ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్ అన్నింటిలోకెల్లా లార్జెస్ట్ సివిలైజేషన్ ఏంటి అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. And it is also known as Harappan civilization. Why we call it as Harappan civilization? వాయిస్ ఎవరికి రావట్లేదమ్మా? వస్తుంది సార్. వస్తుందా? There might be technical problem. Someone please help him. Okay na? Nitish ki help చేయండి. Right? Perfect. So also known as Harappan civilization. Why we call it as Harappan civilization? Harappa నాగరికతను ఎందుకు అంటామండి? Because Harappa is the first site to be discovered as part of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization యొక్క sites hundreds of sites ఉంటాయి. వందలాది sites ని మనకి ఎక్స్కవేట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆర్కియాలజిస్ట్. కానీ we are going to discuss about a few sites, that is 15 to 20 sites గురించి మనం ఈ సెషన్ లో మనం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ క్లాస్ లో భాగంగా మాట్లాడుకుంటాం, ఇంపార్టెంట్ సైట్స్. సో అన్నింట్లోకెల్లా మొదట ఎక్స్కవేట్ చేసినటువంటి డిస్కవర్ చేసినటువంటి సైట్ ఏంటి అంటే హరప్ప. అందుకోసం మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే ఇండస్ అండ్ సరస్వతి వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటాం. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ద డ్రైడ్ అప్ రివర్, ద రివర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అవర్ వేదాస్, సరస్వతి రివర్. సరస్వతి రివర్ కూడా ఇండస్ వ్యాలీ టైమ్స్ లో ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సివిలైజేషన్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ బట్ ఆల్సో ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ సరస్వతి ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పడం అనేది జరిగింది. దాంతో పాటు హ్యూమన్ హిస్టరీలో, మానవ చరిత్రలో మొదటిసారి సిటీ లైఫ్ అనేటటువంటిది నగరీకరణ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెవలప్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. మొదటిసారి అర్బన్ లైఫ్, సిటీ లైఫ్ దీస్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూడడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఇట్ వాస్ మోస్ట్లీ ఫ్లరిష్డ్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఏషియా, దట్ ఈస్ మన నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్, ప్రెజెంట్ డే పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. ఏంటండి మన తాలూకా ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అండ్ దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ సిటీ సివిలైజేషన్, దట్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అండ్ దాంతో పాటు భూగర్భ నీటిపారుదల అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ వాడినటువంటి మొదటి సివిలైజేషన్ ఏంటి? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సిటీ లైఫ్ చూసినటువంటి మొదటి సివిలైజేషన్ ఏంటి? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. కాటన్ ని కల్టివేట్ చేసినటువంటి మొదటి సివిలైజేషన్ ఏంటి? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ద లార్జెస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ద ఎర్లీ సివిలైజేషన్స్ ఏంటి? అమాంగ్ ఆల్ ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్స్, దట్ ఈస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. వెరీ గుడ్ వెంకట్. దయారాం సార్ చెప్తాను హిస్టరీ కూడా. హరప్పా అని యా, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో చాలా సైట్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సైట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ సైట్ టు బి డిస్కవర్డ్ 1921లో మొదటి సైట్ హరప్పా అనేది డిస్కవర్ చేయబడుతుంది. అందుకే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని పేరు పెడతారు. తర్వాత సెకండ్ సైట్ ఏంటంటే చెప్పండి. సైట్ అంటే తవ్వకాల్లో బయటపడినటువంటి మొదటి సైట్. సో అక్కడ రిమైన్స్ అనే ఉంటాయి, రిసోర్సెస్ అనే ఉంటాయి టు స్టడీ హిస్టరీ. అర్థమైందా? సైట్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు స్టడీ హిస్టరీ. చరిత్రను చదవడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక ప్రాంతం. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా? మళ్ళీ ఏం చెప్పంటారా? లేదు సార్, క్లారిటీ అంటే నేమ్ ఆల్రెడీ పెట్టారా? ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని ఆల్రెడీ దట్ పర్టికులర్ విలేజ్ వాస్ నేమ్డ్ హరప్పా. హరప్పా అనేటువంటి విలేజ్, ఆ విలేజ్ లో ఈ పర్టికులర్ రిమైన్స్, ఈ పర్టికులర్ బర్న్డ్ బ్రిక్స్ ఇవన్నీ బయటపడినాయి. సో ఆ హరప్పా పేరు మీద హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని పేరు పెట్టారు. ఓకేనా? అర్థమైంది సార్. అర్థమైందిగా? ఓకే, డన్. సో వరల్డ్స్ ఫస్ట్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ యొక్క హిస్టరీ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి. జాగ్రత్తగా వినండి, ఎలా ఎక్స్కవేట్ అయింది, ఏం జరిగిందో చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, 1840s 1840లో 1840లో భారతదేశాన్ని ఎవరు పరిపాలించే వాళ్ళంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించేవాళ్ళు. సో వెన్ వీఆర్ అండర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ తాలూకా అండర్ లో మనం ఉండేటప్పుడు ఈ బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వెంట్ నేమ్డ్ జాన్ చార్లెస్ మాసన్, ఆయన పేరేంటమ్మా? జాన్ చార్లెస్ మాసన్. ఈయన నార్త్ వెస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఎలా ఉండేవాడు అంటే అక్కడ ఒక దీనిలా పనిచేసేవాడు, ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా పనిచేయడం అనేది జరిగింది. So during his period, what he did is he toured Northwest India and published a book mentioning his experience. సో ఆ ప్రాంతాలు ప్రెజెంట్ డే పాకిస్తాన్, దాంతోపాటు మన పంజాబ్, దాంతోపాటు రాజస్థాన్, దాంతోపాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఆ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఆయన తిరిగాడు. తిరిగితే ఆయనకి చాలా 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 బర్న్ బ్రిక్స్ తో తయారు చేసినటువంటి మెనీ రిమైన్స్ అనేవి కనిపించాయి.
కనిపిస్తే ఆయన తెలియదు దట్ ఈస్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ డే అని చెప్పి. ఈయన ఏమనుకునేవాడు అంటే ఒక 1000 years బ్యాక్ దేమో ఏన్షియంట్ ఇండియాలోనే ఇంత గొప్ప ఈ రిమైన్స్ ఈ శిథిలాలే ఇంత గొప్పగా మనకు కనిపిస్తా ఉంటే, ఇన్ని బర్న్ట్ బ్రిక్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంటే ద ఒరిజినల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎంత గొప్పగా ఉండేవో అని వర్ణిస్తూ ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని బేస్ చేస్తూ ఆయన పుస్తకం రాయడం అనేది జరిగింది, ఒక బుక్ రాయడం అనేది జరిగింది. బట్ ఆ బుక్ ని ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా అంటే పట్టించుకోలేదు. బికాస్ బ్రిటిష్ వర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇంపీరియలిజం, సామ్రాజ్యవాదం మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టేవి. దే వాంటెడ్ టు కాన్క్వర్ మెనీ రీజియన్స్, దే వాంటెడ్ టు కాన్క్వర్ మెనీ టెరిటరీస్, దే వాంటెడ్ టు మేక్ మెనీ టెరిటరీస్ యాజ్ దర్ కాలనీస్. ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచన బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ఉండడం అనేది జరిగింది. బ్రిటిష్ సింప్లీ నెగ్లెక్టెడ్ హిస్ ఒపీనియన్. అర్థమైందా? సో మొదటిసారి ద గ్రేట్ సివిలైజేషన్ అనేది ఆ ప్రాంతంలో ఉంది అని ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే సివిల్ సర్వెంట్ నేమ్ జాన్ చార్లెస్ మ్యాసన్. ఈజ్ ఏ బ్రిటిష్ సివిల్ సర్వెంట్. చూడండి 1853 1853లో లార్డ్ హౌసీ గవర్నర్ జనరల్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి సమయంలో హీ ఇంట్రడ్యూస్ రైల్వేస్ ఇన్ ఇండియా. భారతదేశంలో రైల్వే వ్యవస్థ ఆయన ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. ఆయన ఏమంటారు? ఇండియన్ రైల్వేస్, ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్, భారత రైల్వే పితామహుడు, ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ అండం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో తెలుసా? అప్పటి ముంబైలోని పోర్బందర్ నుంచి థానే వరకు, పూణేలోని థానే వరకు. సో 1850s టైంలో ఇండియా వ్యాప్తంగా, భారతదేశ వ్యాప్తంగా చాలా రైల్వే లైన్స్ అనేవి వేయాలనుకుంటారు. సో ఈ 1855 1855లో వర్క్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. లాహోర్ నుంచి కరాచీకి రైల్వే లైన్ వర్క్ అనేది జరుగుతుంటుంది. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే రైల్వే లైన్స్ వేయడానికి వీళ్ళు తవ్వుతుంటారు కదా, ట్రాక్స్ వేయడానికి. ఆ టైంలో లాట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బర్న్ట్ బ్రిక్స్, కాల్చిన ఇటుకలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటపడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇన్ ద ఇనిషియల్ టైమ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే కొత్త ఇటుకలు ఎందుకు, ఆ కాల్చిన ఇటుకలతోనే కట్టేయండి, ఇవేవైతే ఉంటాయి కన్స్ట్రక్షన్స్, రైల్వే లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిర్మించండి అని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. దే ఆల్సో యూజ్ దిస్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్ యొక్క వాళ్ళ తాలూకా ఈ బ్రిక్స్ అనే వాళ్ళు వాడడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ 1861 1861లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండర్ ద డైరెక్టర్షిప్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్ కనింఘమ్. హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా? అలెగ్జాండర్ కనింఘమ్. అలెగ్జాండర్ కనింఘమ్ గురించి ముందు విన్నారా? ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్కియాలజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అలెగ్జాండర్ కనింఘమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈయన కృషి వల్ల ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. దెన్ దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్కవేషన్స్ అనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందని. ఈ బర్న్ట్ బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కనిపెడుతా ఉన్నారు, సీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి సీల్స్ వస్తా ఉన్నాయి, సీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి సీలింగ్స్ వస్తా ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ 1961 to 1920s మధ్యలో many excavations in northwest India by Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India చాలా చాలా తవ్వకాలు అనేవి చేయడం అనేది జరిగింది. మెనీ బర్న్ట్ బ్రిక్స్, సీల్స్, సీలింగ్స్ ఇవన్నీ కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఇన్ 1921 1921లో there is an archaeologist named, remember his name, దయారాం సాని. ఆయన పేరు ఏం పేరమ్మా? దయారాం సాని. He excavated the first city of Indus Valley civilization. ఆయన తాలూకా ఎక్స్కవేషన్స్ లో ఒక హ్యూజ్ సిటీ అనేది, ఒక హ్యూజ్ సైట్ అనేది డెవలప్ అవ్వడం అనేది, కనిపించడం అనేది, ఎక్స్కవేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. దట్ సిటీ ఏంటి అంటే హరప్పా. సిన్స్ ద ఫస్ట్ సిటీ వాజ్ హరప్పా కాబట్టి దీనికి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని నేమ్ ఎవరు పెట్టారు అంటే అప్పటి ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా యొక్క డైరెక్టర్ అయినటువంటి సర్ జాన్ మార్షల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పెట్టడం అనేది జరిగింది. 1921లో ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు? సర్ జాన్ మార్షల్. ఆయన ఈ సివిలైజేషన్ కి హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అని నేమ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఈయన ఏమంటున్నారంటే హరప్పా, ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హరప్పాలో మాత్రమే ఈ సైట్ అనేది ఉంది, ఈ సివిలైజేషన్ అనేది ఫ్లరిష్ అయింది అని చెప్పి ఆయన అనుకున్నాడు. అందుకే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనే నేమ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఏం చెప్పుకున్నాం చెప్పండి? 1840s లో వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్? జాన్ చార్లెస్ మార్షల్, సారీ జాన్ చార్లెస్ మ్యాసన్. ఈయన ఏం చేయడం అనేది జరిగింది? నార్త్ వెస్ట్ ఇండియాని విజిట్ చేసి ఒక పుస్తకం అనేది రాయడం అనేది జరిగింది. బట్ హీ వాజ్ వెరీ ఇగ్నోర్డ్, ఆయన ఇగ్నోర్ చేయడం అనేది జరిగింది. 1853లో లార్డ్ డల్హౌసీ టైంలో ఏం జరిగింది నాన్న? రైల్వే సిస్టమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. 1855లో లాహోర్ నుంచి కరాచీకి ఏం వేయడం అనేది జరిగింది? రైల్వే లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైల్వే లైన్స్ వేశారు.
రైల్వే లైన్స్ వేసేటప్పుడు చాలా బర్న్ బ్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బయటపడడం అనేది జరిగింది. 1861 1861లో ఏం జరిగింది, ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. విత్ ఇట్స్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరు, అలెగ్జాండర్ కనింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ 1861 నుంచి 1920s వరకు ఏం జరగడం అనేది నాకు తప్పడింది. సో ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్కవేషన్స్ అనేవి చేయడం అనేది జరిగింది. 1921 లో ఏం జరిగింది, an archaeologist named Dayaram Sahani, he excavated the first city of Indus Valley civilization, that is Harappa. With the name Harappa, Sir John Marshall ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి ఏం పేరు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది, హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనే నేమ్ ఎవరు ఇచ్చారు, సర్ జాన్ మార్షల్. Who is Sir John Marshall? The director of Archaeological Survey of India. Exactly. 1922, after Harappa, the next city to be discovered was Mohenjo-daro. మొహంజదారో అనేది ఎక్స్కవేట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు అనుకుంటే, ఓకే దిస్ సివిలైజేషన్ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్లరిష్డ్ ఇన్ అండ్ హరప్పా చుట్టే రాలేదన్నమాట, ఈ ప్రాంతం అంతా ఉంది, ఇండస్ వ్యాలీ చుట్టూ ఉండడం అనేది జరిగింది. సో అందుకోసం అని చెప్పి హరప్పా ఏదైతే ఉంటుందో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఆయన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గా రీనేమ్ చేయడం అనేది జరిగింది, కొత్త పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది. And the first newspaper to talk about this great civilization, this urban civilization, this the wonderful civilization that flourished on the banks of Indus River is London Weekly. 1924లో లండన్ వీక్లీ అనేటటువంటి దినపత్రిక మొదటిసారి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి తన న్యూస్ పేపర్ లో ప్రచురించడం అనేది జరిగింది. Who was the first civil servant to talk about Indus Valley civilization? చెప్పాలి. Charles Mason. John Charles Mason. Exactly. What is the first newspaper to talk about Indus Valley civilization? చెప్పాలి. London Weekly. Who named this civilization as Harappa civilization? Sir John Marshall. Who named this particular civilization as Indus Valley civilization? Rename చేసింది ఎవరు? Sir John Marshall. Same. Okay now. Okay, sir. Clear? ఇక్కడ వరకు. Yes, sir. Yes, clear, sir. It is clear. Type yes now. I will move to the next. In prelims we follow a targeted approach and ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది. సో పిన్ పాయింట్ గా ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ స్టోరీ ఒక క్రోనలాజికల్ ప్యారలల్ మీరు నేర్చుకుంటే దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. అర్థమైందా? ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ ఇన్ మెనీ టైమ్స్. In my class, I will revise this particular topic a lot many times so that you will remember the concepts, the story very easily. Right? Next one is contemporary civilizations of Indus Valley civilization. So there used to be 3 civilizations that were contemporary to Indus Valley civilization. So we can remember this particular civilizations in the form of this particular code, MEC. మీరు ఎవరైనా బీటెక్ చదివితే మెకానికల్ అనే బ్రాంచ్ ఉంటుంది, మెకానికల్ కి మెక్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు, మీరు అలా ఇది చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్. మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సుమేరియన్ సివిలైజేషన్. సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటాం బికాస్ సుమేరియన్స్ ఆర్ ఎ ట్రైబ్ హు డామినేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ సివిలైజేషన్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పీరియడ్, అందుకే సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఎర్లియస్ట్ సివిలైజేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రపంచం చూసినటువంటి మొదటి నాగరికత ఏంటి అంటే మెసోపటోమియన్ లేదా సుమేరియన్ సివిలైజేషన్. రెండవది ఏంటంటే ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్, మూడవది చైనీస్ సివిలైజేషన్, నాలుగవది ఏంటమ్మా అంటే హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఆర్ ఇండస్ వ్యాలీ civilization. The first civilization in the world is Mesopotamian civilization, and the largest civilization on the planet is Harappan civilization లేదా Indus Valley civilization. One of the striking feature of all these civilizations was flourished on the banks of some or the other river. Suppose Mesopotamian civilization was flourished on the banks of river Euphrates and దాంతో పాటు river Tigris. And second, Egyptian civilization was flourished on the banks of the longest river on the planet, that is Nile river. Third one is Chinese civilization was flourished on the banks of Yellow River or Huanghe. Harappan civilization లేదా Indus Valley civilization that was located on the banks of river Indus. Right? Perfect. Yes. So, Stephanie, what are the 3 civilizations? First one,
Mesopotamian Mesopotamian. civilization Second one, Egypt civilization, Chinese, and Chinese Okay. civilization. fourth, Harappa Harappan civilization. civilization. ఎగ్జాక్ట్. ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి, జాగ్రత్తగా పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్. మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సుమేరియన్ సివిలైజేషన్. మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ ఇంకొక పేరేంటి, సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటారు. బికాస్ సుమేరియన్స్ ఆర్ ఎ ట్రైబ్ హూ డామినేటెడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టైం. మెసపటోమియన్ టైమ్ లో డామినేట్ చేసినటువంటి ట్రైబ్ ఏంటి అంటే సుమేరియన్ ట్రైబ్. అందుకే వాటికి సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ అని కూడా అంటారు. It was flourished on the banks of present day, flourished on the banks of river Tigris and Euphrates and present day Central Asia ప్రాంతంలో ఫ్లరిష్ అయినటువంటి సివిలైజేషన్. దట్ ఈస్ ఇరాన్, ఇరాక్, కువైట్ అండ్ టర్కీ అండ్ దాంతో పాటు సిరియా. సో ఇట్స్ రివర్ టిగ్రిస్ అండ్ యూఫ్రటిస్ అనేవి టర్కీలో మొదలవడం అనేది జరుగుతుంది, ఆరిజినేట్ అవుతాయి. తర్వాత సిరియాకి ప్రవహిస్తుంది, తర్వాత ఇరాన్, ఇరాక్ బార్డర్ వైపు వచ్చి తర్వాత కువైట్ తర్వాత పర్షియన్ గల్ఫ్ లో అది ఇదవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. రెండు పర్షియన్ గల్ఫ్ లో సముద్రంలో కలవడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? చూడండి, ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ టిగ్రిస్ అండ్ యూఫ్రటిస్ మ్యాప్ కూడా చూపిస్తాను. అరౌండ్ 4000 BC, క్రీస్తు పూర్వం 4000 సంవత్సరాల క్రితం దిస్ పర్టికులర్ మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ టెంపుల్ ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ డ్యూరింగ్ మెసపటోమియన్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ జిగురాత్. మెసపటోమియన్ పీపుల్ యొక్క ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ లేదా టెంపుల్ లేదా దేవాలయాన్ని ఏమంటారు అంటే జిగురాత్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అండ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ హూ స్టార్టెడ్ మింటింగ్ కాయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నాణ్యాలని మొదటిసారి ముద్రించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే మెసపటోమియన్ పీపుల్. దే స్టార్టెడ్ కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సివిలైజేషన్. నాగరికత అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. చెప్పండి, మెసపటోమియన్ లేదా సుమేరియన్ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఫ్లరిష్డ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ two rivers. What are those two rivers? Tigris and Tigris and Euphrates. Exactly. And they used to play two types of sports. That is, one is major and second one is polo. The two sports ni vallu aadam anedi jarigindi. What do you mean by major? Major is a kind of game like rugby. Rugby ఇప్పుడు present day మనకి ఆడడం అనేది ఎలా జరుగుతుందో వెస్టర్న్ నేషన్స్ లో రగ్బీ లాగే మెజోర్ ఉంటుంది. వాట్ డూ మీన్ బై పోలో? పోలో అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఆడతారు మీ అందరికీ తెలుసు. పీపుల్ హార్స్ బ్యాక్ మీద కూర్చొని, గుర్రాల మీద కూర్చొని పోలో అనేది ఆడుతూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. బట్ డ్యూరింగ్ మెసపటోమియన్ టైమ్స్ పీపుల్ వాళ్ళ తాలూకు ఇంకొక వ్యక్తి తాలూకు భుజాల మీద కూర్చొని దిస్ పర్టికులర్ పోలో గేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆడేవాళ్ళంట. దిస్ ఈజ్ పోలో. దిస్ టూ గేమ్స్ ని వాళ్ళు ఆడడం అనేది జరిగింది. And a structure, important statue, important figure of this particular period was found recently. What is this particular structure? Guinol lioness limestone statue. This was excavated. This was found at Ilam in Baghdad, Iraq. Iraq lo ni Baghdad lo idu undadam ane jarigindi. This is this particular statue. This figure was made up of a material called limestone. సున్నపు రాయితో ఇది తయారు చేయడం అనేది జరిగింది. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ ఎ గినోల్ లైన్ స్టోన్ స్టాట్యూ అని చెప్తారండి. చూడండి, ఆడసింహం ఏదైతే ఉంటుందో ఆడసింహం యొక్క బొమ్మ ఉంటుంది. అండ్ మన తాలూకా బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో బాడీ ఏ షేప్ లో ఉంది, మనిషిలా ఉండడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద పర్టికులర్ స్టాట్యూ. ఇట్ వాస్ ఫౌండ్ ఎట్ ఇలాం నియర్ ఇరాక్, బాగ్దాద్. అర్థమైందా? బాగ్దాద్ వాజ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ టిగ్రిస్. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ లో చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఇది ఇరాన్, ఇది ఇరాక్. ఓకేనా? ఇదిగోండి, ఇక్కడ కువైట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ చిన్నగా కువైట్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ టర్కీలో ఆరిజినేట్ అయినటువంటి టూ రివర్స్. దిస్ ఈస్ యూఫ్రటిస్ రివర్, దిస్ ఈస్ టిగ్రిస్ రివర్. టిగ్రిస్ రివర్ ఒడ్డునే బాగ్దాద్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బాగ్దాద్ ఉండడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈస్ పర్షియన్ గల్ఫ్. ఈ బ్లూ ఉంది కదా, బ్లూ వాటర్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ పర్షియన్ గల్ఫ్. అర్థమైందా? ఇరాన్, ఇరాక్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూఫ్రటిస్ రివర్ అండ్ టిగ్రిస్ రివర్ మీదే చాలా వరకు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. సపోజ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇరాక్, దట్ ఈస్ మొసూల్. మొసూల్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ టిగ్రిస్. టిగ్రిస్ రివర్ ఒడ్డున అది ఉండడం అనేది జరిగింది. ఈవెన్ బాగ్దాద్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇరాక్. ఇట్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ టిగ్రిస్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కరబలా అనేటటువంటి ఒక సిటీ ఉంటుంది. బ్యాటిల్ ఆఫ్ కరబలా వాజ్ టుక్ ప్లేస్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రివర్ యూఫ్రటిస్. అర్థమైందా? సో బ్యాటిల్ ఆఫ్ కర్బలా ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్. సో ఎవరైనా ఇస్లామిక్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వేర్
సో ఇంపార్టెంట్ ద కజిన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క కజిన్ అలీ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అక్కడ చంపబడతారు. అర్థమైందా? సో నేను మిడివల్ హిస్టరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ కథ అంతా చెప్తాను, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్. పర్షియన్ గల్ఫ్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి కంట్రీస్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? ఇరాన్, ఇరాక్, ఇప్పుడే చూసారు కువైట్, సిరియా, సౌదీ అరేబియా. సిరియా ఉండదండి. సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, Oman, ఒమన్. వెరీ గుడ్. Oman. ఇంకో రెండు, Bahrain. బహ్రెయిన్, Bahrain. ఖతార్. Qatar. Yes, sir. ఓకేనా? ఈ 8 ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్? ఈ పెర్షియన్ గల్ఫ్ ను ఆనుకొని చుట్టూ. రిమెంబర్, రైట్? సో అర్థమైందా మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ గురించి? మెసపటోమియన్ సివిలైజేషన్ was flourished on the banks of 2 rivers, that is river Euphrates and river Tigris. And దాంతో పాటు their worship place is called Ziggurat, and they used to place forts like Major and Polo, right? So this is one of the very important civilizations that was flourished on the in present day Central Asia. Iran, Iraq, Syria, and దాంతో పాటు టర్కీ అండ్ దాంతో పాటు కువైట్, ఈ ప్రాంతాల్లో ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది, రైట్? అండ్ దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు మింట్ కాయిన్స్. కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మొదటి పీపుల్ మెసపటోమియన్ పీపుల్. అండ్ ద సెకండ్ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్. Egyptian civilization was flourished on the banks of Nile River, the longest river on the planet, that is river Nile, which is called the lifeline of Egypt, that is river Nile. So Egyptian civilization అనేది ఇక్కడ ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో రిమెంబర్, there is a lake called Lake Victoria. పక్క మ్యాప్ చూడండి. లేక్ విక్టోరియా ఆఫ్రికాలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. లేక్ విక్టోరియా అనేటటువంటిది 3 కంట్రీస్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. స్ప్రెడ్ అక్రాస్ 3 కంట్రీస్. ఒకటి టాంజానియా, రెండవది కెన్యా, మూడవది ఉగాండా. అర్థమైందా? సో లేక్ విక్టోరియా నుంచి ఒక రివర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ వైట్ నైల్. దాన్ని ఏమంటాము? వైట్ నైల్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. చాలా మంది రివర్ నైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తాలూకా స్టార్టింగ్ పాయింట్ లేక్ విక్టోరియా అంటారు. బట్ వైట్ నైల్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రమే ఏంటి? లేక్ విక్టోరియా. ఈక్వేటర్, భూమధ్య రేఖ లేక్ విక్టోరియా కూడా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, హియర్ ఈజ్ ఇథోపియా. ఇథోపియాలో ఇంకొక రివర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ లేక్ తానా. లేక్ తానా నుంచి ఇంకొక రివర్ ఏదైతే ఉంటుందో రివర్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ బ్లూ నైల్. ఈ వైట్ నైల్ అండ్ బ్లూ నైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దే మీట్ అట్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సూడాన్, దట్ ఈస్ ఖార్తూమ్. ఖార్తూమ్ అనేటటువంటి ప్లేస్ లో మీట్ అయ్యి దే గివ్ రైజ్ టు ద రివర్ నైల్. అది నైల్ రివర్ అనేటటువంటి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? So there is a lake named Lake Victoria. Equator passes through this particular lake. Lake Victoria spread across 3 important countries. Those are Tanzania, Kenya, and third one Uganda. Lake Victoria నుంచి ఏంటంటే రావడం అనేది జరుగుతుంది రివర్ వైట్ నైల్. అండ్ ఇథోపియాలో ఉన్నటువంటి రివర్ తానా, లేక్ తానా నుంచి ఏంటంటే వస్తుంది రివర్ బ్లూ నైల్. ఏదైతే ఉంటుందో బ్లూ నైల్ వస్తుంది. బ్లూ నైల్ వైట్ నైల్ అక్కడ కలుసుకుంటాయి ఖార్తూమ్ అనేటటువంటి ప్లేస్ లో, విచ్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సూడాన్. అక్కడ నుంచి నైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రవహిస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఫైనల్లీ డ్రైన్స్ ఇంటూ మెడిటరేనియన్ సీ, మధ్యధరా సముద్రంలో కలవడం అనేది జరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రివర్ నైల్, నైల్ నది ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఒడ్డున ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. వెన్ ద రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్, ఒక నది అనేది ఎప్పుడైతే ఒక ఎడారి ప్రాంతం గుండా వెళ్తుందో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఒయాసిస్. ఒయాసిస్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. These oases are said to be very fertile lands for the cultivation of date palms. ఖర్జూరాలు ఏవైతే ఉంటాయి, ఖర్జూర పళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయి అక్కడ బాగా పండుతాయి. సో దీస్ పీపుల్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ డైట్, దాంతోపాటు మెయిన్ ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అంటే డేట్ పామ్స్, పామ్ కల్టివేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది. అర్థమైందా? అండ్ దీస్ పీపుల్ యూస్ టు బిల్డ్ పిరమిడ్స్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని ఇది చేయడం అనేది జరిగేది. సో వీటిని మనుషుల్ని తవ్వి పాతి పెట్టేవాళ్ళు. మనుషులతో పాటు వాళ్ళ తాలూకా ఆర్నమెంట్స్, ఆభరణాలు కానీ, వాళ్ళ తాలూకా సర్వెంట్స్, ద యానిమల్స్ దే డొమెస్టికేటెడ్. సో వీటన్నిటిని వాళ్ళు పాలతో పాతి పెట్టడం అనేది జరిగింది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు పిరమిడ్స్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, దీస్ పీపుల్ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్. అర్థమైందా? పునర్జన్మ గురించి వీళ్ళకి నమ్మకం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
This is one important civilization, that is Egyptian civilization. Egyptian civilization was flourished on the banks of Chapali River Nile. Nile rivers. river Nile. Nile. అర్థమైందమ్మా అందరికి ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. ఎవ్రీవన్ Yes. Yes, sir. ఏవైనా డౌట్ ఉంటే సార్ నాకు అర్థం కాలేదు Yes, అక్కడే sir. ఆపి అడగండి, మొహమాట పడద్దు ఎవరు. Yes, clear, sir. థర్డ్ వన్, పర్ఫెక్ట్. చైనీస్ సివిలైజేషన్. చైనీస్ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఫ్లరిష్డ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రివర్ హుయాంగ్హో లేదా ఎల్లో రివర్ అని కూడా అనడం అనేది జరుగుతుంది. సో వి కాల్ దిస్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టైం ని మనం బ్రాంజ్ ఏజ్ అంటాం, కంచు యుగం అంటాం. సో ఇదే టైంలో చైనీస్ సివిలైజేషన్ ఏదైతే ఫ్లరిష్ అయిందో అక్కడ కూడా గ్రేట్ క్వాలిటీ బ్రాంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తయారు చేయబడడం అనేది జరిగింది. దీస్ చైనీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దే యూస్ టు బిల్డ్ గ్రేట్ క్వాలిటీ బ్రాంజ్ అండ్ హైలీ డెవలప్డ్ అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అండ్ దే ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్, ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్ దట్ ఈస్ లోయాసిస్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ లోయాసిస్ అనేటటువంటి ప్లేసెస్ లో వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో వ్యవసాయం కూడా చేసేవాళ్ళు. అండ్ అగ్రికల్చర్ యూస్ టు బి ద ప్రిన్సిపల్ ఆక్యుపేషన్ అండ్ దే యూస్ టు దే ఆల్సో యూస్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ బ్రాంజ్, కంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా వీళ్ళు తయారు చేయడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈజ్ చైనీస్ సివిలైజేషన్, చైనీస్ నాగరికత అంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మెసోపటోమియన్ సివిలైజేషన్ లేదా సుమేరియన్ సివిలైజేషన్, సెకండ్ ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్, థర్డ్ వన్ చైనీస్ సివిలైజేషన్, ఫోర్త్ వన్ ఫైనల్ మంది ఏంటండి Harappan. Indus హరప్పన్ సివిలైజేషన్ లేదా ఇండస్ వ్యాలీ civilization. The first site to be discovered as part of Indus Valley civilization, చెప్పాలి. Harappa. Who discovered Harappa? John Dayaram Sahani. Dayaram Sahni. Dayaram Sahani. Who named it Harappan civilization? John Marshall. Sir John Marshall. Who renamed it as Indus Valley civilization? John Marshall. Sir John Marshall. Marshall. The first newspaper to publish about Indus Valley civilization? London Weekly. Weekly. The first civil servant to talk about Indus Valley civilization? John Marshall. John Charles. John Charles Marshall. Marshall. Okay. Okay. Okay, sir. Perfect. And the extent of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization ఏ ప్రాంతాల్లో ఉందో మనం మాట్లాడుకుందాం. చూడండి, Indus Valley civilization was flourished mostly on the Indian subcontinent region. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ ప్రాంతంలోనే ఫ్లరిష్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ఇఫ్ యు టాక్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాజ్ ఆలంగీర్పూర్, విచ్ ఈస్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ లోనే ఆలంగీర్పూర్. అండ్ దాంతో పాటు మనకి నార్థన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ ఏంటంటే మాండా, విచ్ ఈస్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అండ్ సదరన్ మోస్ట్ వన్ ఏంటంటే దైమాబాద్, విచ్ ఈస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. అండ్ వెస్టర్న్ మోస్ట్ ఏంటంటే సూత్కా జండార్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెసెంట్ డే బెలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ లోని బెలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకి ఫ్లడ్స్ టైమ్స్ లో మన సీఎంస్ పిఎంస్ ఎలా అయితే పైనుంచి ఏరియల్ వ్యూ అనేది చూడడం అనేది జరుగుతుందో, ఒకవేళ ఇండస్ వ్యాలీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెరిటరీని ఏరియల్ వ్యూ అనేది మీరు చూసారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ ట్రయాంగులర్ షేప్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చాలా 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 సిటీస్ ఉంటాయి టు ద నార్త్ అండ్ ఎలా టు ద వెస్ట్, టు ద ఈస్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి దీని తాలూకు ఇదేదైతే ఉంటుందో తగ్గుతూ ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఏ ట్రయాంగులర్ షేప్. So the area of Indus Valley civilization was 8 lakh to 12 lakh square kilometers, and it is considered to be the largest civilizations among the earliest civilizations that flourished on this world. ప్రపంచంలో ఫ్లరిష్ అయినటువంటి సివిలైజేషన్స్ అన్నింటిలోకెల్లా లార్జెస్ట్ ఏంటండి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. ద ఎర్లియస్ట్ ఏంటండి, మొదటిది ఏంటండి Mesopotamian civilization. My dear students, there were ample times UPSC has asked these questions. What is the easternmost boundary? What is the westernmost boundary? What is the northernmost boundary? What is the southernmost boundary? Northernmost boundary is Manda in Jammu Kashmir, and easternmost is Alamgirpur, which is in Uttar Pradesh, and southernmost is Daimabad, which is in Maharashtra, and westernmost which is Sutka Jandar, which is in Balochistan province of Pakistan. And ఏ షేప్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇఫ్ యు టేక్ ద ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ట్రయాంగులర్ షేప్. రైట్, క్లియర్. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద టౌన్ ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ పీపుల్. వీళ్ళ తాలూకా సిటీస్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి, జాగ్రత్తగా వినండి.
సో సిటీ యూస్ టు బి ఇన్ రెక్టాంగులర్ షేప్. వీళ్ళ తాలూకా నగరాలు అనేవి దీర్ఘచతురస్రాకారం ఏదైతే ఉంటుందో అలా ఉండడం అనేది జరిగింది. రెక్టాంగులర్ షేప్ లో వీళ్ళ సిటీస్ అనేవి ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ దే యూస్ టు ఫాలో ఈ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్. ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్ లో వీళ్ళు గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగింది. చెప్తాను గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ ఇలాగా. ఈచ్ గ్రిడ్ యూస్ టు హ్యావ్ సమ్ హౌసెస్ ఆర్ సమ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇలా గ్రిడ్ ప్యాటర్న్, ప్రెసెంట్ డే గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ ఉన్నటువంటి సిటీస్ లో చండీగఢ్ ఇంపార్టెంట్ సిటీ. అర్థమైందా? చండీగఢ్ ప్రెసెంట్ డే గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు, రైట్? సో టౌన్ డివైడ్ ఇంటూ 2 parts. One is upper town and second one is lower town. Upper town was called citadel. ఏమని పిలిచేవాళ్ళు? సిటెడల్ అని చెప్పి పిలవడం అనేది జరిగింది. కోట దుర్గము అనేటటువంటి పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు. చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈజ్ అప్పర్ పార్ట్. ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ లో కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ అప్పర్ పార్ట్. సో కొద్దిగా హైట్ ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది అప్పర్ పార్ట్, ఇది లోవర్ పార్ట్. దిస్ ఈజ్ లోవర్ పార్ట్. లోవర్ పార్ట్ లో ఎక్కువ హౌసెస్ ఉన్నాయి, అప్పర్ పార్ట్ లో ఎక్కువ హౌసెస్ ఉన్నాయి. లోవర్ పార్ట్ లో ఎక్కువ హౌస్ ఉండేది. అండ్ ఈ చివరి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఫోర్టిఫికేషన్. చుట్టూ ప్రహరీ గోడ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రహరీ గోడ అనేటటువంటిది ప్రొటెక్టివ్ వాల్ అనేది ప్రతి సిటీ చుట్టూ ఉండడం అనేది జరిగింది. వై ఈజ్ ప్రొటెక్టివ్ వాల్? టు సేఫ్ గార్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ అదర్ ట్రైబ్స్. వేరే తెగల నుంచి వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి. దాంతో పాటు టు సేఫ్ గార్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఫ్లడ్స్. వరదలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కాపాడుకోవడానికి. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వాస్ ఫ్లరిష్డ్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్ కి వరదలు వచ్చాయి అనుకోండి, మీరు మొత్తం కొట్టుకెళ్ళిపోతాయి కదా. అందుకోసం అని చెప్పి ఒక గాడ్ అనేది, ఒక ప్రహరీ అనే చుట్టూ వీళ్ళు కట్టుకోవడం అనేది జరిగేది. అప్పర్ టౌన్ హౌసెస్ ఎలైట్ పీపుల్, అంటే ఇంపార్టెంట్ పీపుల్. దాంతో పాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసెస్, వర్షిప్ ప్లేసెస్, గ్రానరీస్ ఇవన్నీ ఉండేవి. హ్యూజ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి అప్పర్ హౌస్ లో ఉండడం అనేది జరిగేది. అప్పర్ హౌస్ అంటే సిటెడెల్ అని చెప్పి అంటారని చెప్పుకున్నాం. లోవర్ టౌన్ ని లోవర్ టౌన్ అంటారు. అప్పర్ టౌన్ లో ఏముండేవైతే ఎలైట్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు, దాంతో పాటు వర్షిప్ ప్లేసెస్ ఉండేవి, అండ్ దాంతో పాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఉండేవి, గ్రానరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉండడం అనేది జరిగేది. చూడండి, సిటీ యూస్ టు బి ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ షేప్ అమ్మ. సో చూడండి, ఇది అన్నింటికంటే పైన ఉన్నటువంటిది సిటిడల్. సిటిడల్ కెన్ బి అప్పర్ టౌన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ వెస్టర్న్ పార్ట్ అండ్ దాంతో పాటు ఈస్టర్న్ పార్ట్. ఈస్టర్న్ పార్ట్ లో హౌసెస్ ఆఫ్ ది ఎలైట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో, పెద్ద వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, హైలీ రెస్పెక్టెడ్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, వాళ్ళ తాలూకు ఇల్లు ఏవైతే ఇల్లు ఉండేవి. అండ్ వెస్టర్న్ పార్ట్ లో పబ్లిక్ ఆఫీసెస్ ఉండేవి, అంటే వర్షిప్ ప్లేసెస్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫీసెస్ కానీ ఇవన్నీ ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటి? లోవర్ టౌన్ లేదా లోవర్ సిటెడల్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది. లోవర్ టౌన్ లో హౌసెస్ ఎక్కువగా చూసుకున్నామా, అక్కడ కామన్ పీపుల్, సామాన్య ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తాలూకా ఇల్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఇల్లు అనేవి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఏంటి? ప్రొటెక్టివ్ డిచ్ లేదా ఫోర్టిఫికేషన్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. ప్రహరీ గోడ ఏదైతే ఉంటుందో ప్రహరీ గోడ ఉండేది. అర్థమైందా? రివర్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో లోపలికి దవ్వకుండా అదర్ ట్రైబ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళ మీద అటాక్ చేయకుండా. దిస్ యూస్ టు బి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ టౌన్. ఇండస్ వ్యాలీ టౌన్ యొక్క స్ట్రక్చర్. అండ్ ద లోవర్ టౌన్ అండ్ ద లోవర్ సిటిడల్ హౌసెస్ కామన్ పీపుల్, సామాన్య ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తాలూకా నివాసాలు అనేవి ఇక్కడ ఉండడం అనేది జరిగింది. ఎక్కడ? లోవర్ టౌన్ లేదా లోవర్ సిటిడల్ ప్రాంతంలో. అందరికీ అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ వరకు? ఎవ్రీ వన్. టౌన్ ప్లానింగ్ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఏ షేప్ లో ఉండేది టౌన్? రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది. ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ లో? గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వడం అనేది జరిగింది. టౌన్ డివైడ్ ఇంటూ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 2 parts. ఒకటి అప్పర్ టౌన్ అండ్ లోవర్ టౌన్. ఎగ్జాక్ట్లీ, లోవర్ టౌన్. అండ్ చుట్టూ ఏముండేది? ఫోర్టిఫికేషన్. అర్థమైందా? ప్రొటెక్టివ్ డిచ్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది. అప్పర్ టౌన్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 2 parts, that is eastern part and western part. Eastern part houses of elite people. western part houses Public office. lower town houses House of common people. houses of common people, right? So this is all about this particular class. మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం, ఓకేనా? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ I will live లో నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేపిస్తాను.
with the understanding in class you can write wonderful answers. Nadi guarantee, trust me. Okay na? So detailed గా ఆన్సర్ రైటింగ్ Hello, ప్రాక్టీస్ sir. కూడా ఒక Sir. సెపరేట్ సెషన్ లో మాట్లాడు. చెప్పండి. ఇండస్ వ్యాలీ ఇందాక ట్రయాంగిల్ ఓపెన్ చేయండి సార్, షేప్. ఓపెన్ చేస్తా. అది లాంగ్వేజ్ డైమామండ్ లేకపోతే మాల్వనా సార్? దైమాబాద్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. అదే మాల్వన్ కాదు సార్, గుజరాత్. మాల్వా ఇన్ గుజరాత్ కాదు, దైమాబాద్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. ఇట్ వాస్ ద అప్డేటెడ్ వన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఆస్ట్రేలియనా సార్ లార్జెస్ట్ ఇండస్ అది ఆక్యుపైడ్? మహారాష్ట్ర. ఆక్యుపైడ్, హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ఇండియా గుజరాత్. ఓకే సార్. గుజరాత్ లో ఎక్కువ ఇండియాలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది, ఎక్కువ ప్లేస్. ఓకే సార్. ఎవరు అడిగారు? జైన్లాబ్ సార్. ఓకే, క్లియరా అందరికి? Yes, sir. పర్ఫెక్ట్. Yes, sir. యా, సో లెట్స్ కాల్ ఇట్ డే దెన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నో ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ ఇన్ క్లాసెస్. అస్సలు ఇదవద్దు, అక్కడే ఆపి అడగండి. డౌట్ లేకుండా క్లాస్ బయటికి మాత్రం వెళ్ళదు. ఓకేనా? ఐ ఆల్వేస్ లవ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆస్క్ మీ డౌట్స్. ఓకేనా? నాకు తెలియకపోతే తెలుసుకొని చెప్తాను, బట్ డౌట్స్ మాత్రం అడుగుతూ ఉండండి. క్లారిటీతో వెళ్ళండి. ఓకేనా? ఎక్కడైనా. పర్ఫెక్ట్. లెట్స్ కాల్ ఇట్ డే దెన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. బాయ్ నాన్న. సార్ ఎన్సీఆర్టీ చెప్తారా సార్? ఎన్సీఆర్టీస్ చెప్తున్నాం కదా సార్ జాగ్రఫీ చెప్తారా? జాగ్రఫీ స్టార్ట్ చేస్తాను, చెప్తాం. ఓకే సార్. ఎన్సీఆర్టీస్ లో హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ అండ్ దాంతో పాటు పాలిటీ అండ్ దాంతో పాటు సొసైటీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్ని కవర్ అవుతాయి డీటెయిల్డ్. ఓకే సార్ ఓకేనా? రీసెంట్లీ ఇండస్ లాంగ్వేజ్ గురించి కూడా న్యూస్ వచ్చింది కదా సార్? ఎగ్జాక్ట్లీ, ప్రోటో వర్డ్స్ అనేవి ద్రవిడియన్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన న్యూస్ లోకి వచ్చింది. యా, వెరీ గుడ్. సో ఆల్వేజ్ లింక్ ది స్టాటిక్ ని మన కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేసుకోండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఇయర్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి వాడే వాళ్ళని కూడా న్యూస్ లోకి వచ్చింది. యా, వెరీ గుడ్ అమ్మ మహి. రైట్, సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. బాయ్. సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ అటెంప్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటాను ప్రిలిమ్స్. శేఖర్ చెప్పండి. సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటి నుండి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ చదవాలి? ఇప్పటి నుంచి ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్. ఇప్పటి నుంచి మీరు చదవాలి. ఎస్ సార్. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 18 months కరెంట్ అఫైర్స్ ఎగ్జామ్స్ ముందు 18 months మీ చేతిలో ఉంటే మంచిది. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే శేఖర్. ఓకే నాన్న, బాయ్.